स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਹੱਥ। 46 सीटां वाली दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दीयां चोणां इस बार नेपरे चढ़ियां उदों बड़े लोगों ने किंतु परंतु किया कि इस बार जिहड़ी वोट पोल घट हुई है वो किधर वाल नूं जा सकती है। सिर्फ 37% वोट पोल हुई। उहदे दो मेजर कारण लोग दसदे ने। एक तो यह कि एक त्यौहार वाले दिन वोट पोलिंग हुई है, रखड़ी का त्यौहार सी जो वोटां पाईयां गईयां, इस करके वोट परसेंटेज घट रही है। तो एक लॉन्ग वीकेंड आ गया सीगा जिस करके लोग दिल्ली तो बाहर चले गए। तो तीजा कारण इस बार तू मैं बहुत हुई। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ दौरान जो प्रचार होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जम के एक दूजे ਦੇ ਉੱਤੇ एलीगेशन लगाए गए, गंदे तरीके के एलीगेशन लगाए गए। बहुत सारी संगत है जी उन्हें अपने आप दूरी बना ली इन्हां इलैक्शनस तो। यह मुख वजह सी जिस करके वोट पोल घट हुई है। पर जो नतीजे आए ने तुहानूं सब तो पहला जानकारी नतीजों की दसदे हां। श्रोमणी अकाली दल 27 सीटां जितण दे विच कामयाब होया। इस तो इलावा श्रोमणी अकाली दल दिल्ली 15 सीटां, जिहड़ी कि सरना पार्टी है उसने 15 सीटां जित्तियां। जागो पार्टी मनजीत सिंह जीके होरां दी नवीं पार्टी ने 3 सीटां जित्तियां ते एक आज़ाद उम्मीदवार वजों जित हासिल कर पाया। इत्थे दसना पेगा कि श्रोमणी अकाली दल की टीम भावें जित गई है पर कप्तान उन्होंने हार गए। मनजिंदर सिरसा पंजाबी बाग तो हार गए। बड़ी झटके वाली खबर सी खास तौर पर श्रोमणी अकाली दल के लिए कि जिहड़ा इंसान जिसके बलबूते ते ये सारी कैंपेन और इलैक्शन लड़ी जा रही सी वो अपनी सीट हार गया। मनजिंदर सिरसा इस सफाई दिंदे दसदे ने कि एक तो डीलिमिटेशन हो गई सी, एक मेरा सारा जोर बाकी कंस्टिट्यूएंसीज च लग्या रहा, तो तीजा उस सीट ते धक्का ज़्यादा हो गया सीगा। इस करके हरविंदर सिंह सरना जित गए। हुण एक एक करके एक तो लैके 46 वार्ड तक तुहानूं दसदे हां कि किहड़ी सीट ते अकाली दल जिते ते किहड़ी सीट ते दूजियां पार्टियां जित्तियां ने। वार्ड नंबर 1 रोहिणी तो सरबजीत सिंह विरक श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार जिते ने। पीतमपुरा मोहिंदरपाल सिंह चड्डा जिते ने। मॉडल टाउन तो अमृतपाल सिंह पालको जिहड़े ने हार गए ने, अकाली दल के उम्मीदवार सीगे। इत्थे श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के उम्मीदवार जिते ने। वार्ड नंबर 6 तो शक्ति नगर तो हरविंदर सिंह केपी जिते ने श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार। त्रिनगर तो जसबीर सिंह करमसर ये जिते ने। शकूर बस्ती तो रमीत सिंह चड्डा ये हार गए ने, जिहड़े समाटी चड्डा के नाम नाल मशहूर सीगे, ये हार गए। इत्थे भी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली का उम्मीदवार जितया। पंजाबी बाग तो मनजिंदर सिंह सिरसा हार गए। गुरु हरकृष्ण नगर तो सरदार सुरजीत सिंह जीती जित गए। चंद्र विहार तो इत्थे भी निशान सिंह मान सीगे वो जिहड़े हार गए। देवनगर तो सरदार जुझार सिंह ये भी हार गए। ये श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सीगे निशान सिंह मान ते जुझार सिंह। इस तरह रजिंदर नगर तो परमजीत सिंह चंडोक भी हार गए। कनॉट प्लेस तो अमरजीत सिंह पिंकी श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार जित गए। रमेश नगर तो गुरदेव सिंह श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार जित गए। टैगोर गार्डन तो भुपिंदर सिंह गिन्नी अकाली दल के उम्मीदवार जित गए। रघुबीर सिंह माफ़ करना रघुबीर नगर तो सतिंदरपाल सिंह जित गए श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार। रजौरी गार्डन तो हरपाल सिंह कोछड़ हार गए श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सीगे। हरिनगर तो जसप्रीत सिंह विक्की मान भी हार गए अकाली दल के उम्मीदवार। फतेहनगर तो अमरजीत सिंह पप्पू जित गए। ख्याला तो रजिंदर सिंह घुग्गी ने जड़े ये भी अकाली दल के उम्मीदवार ने, ये भी जित गए। श्यामनगर तो हरजीत सिंह पप्पा ये भी श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार सीगे, ये भी जित गए। इस तरह विष्णु गार्डन तो नौजवान आगू मजीत सिंह औलख थोड़ियां जिहियां वोटां तो हार गए। इत्थे उन्होंने हार का मूँह देखना पिया। रवि नगर तो गुरमीत सिंह भाटिया श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार जित गए। तिलक नगर तो दलजीत सिंह सरना श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार जिहड़े सीगे वो हार गए। इत्थे श्रोमणी अकाली दल दिल्ली पार्टी का आगू जितया। संतगढ़ तो बीबी रंजीत कौर एक वड्डा नाम वड्डा चेहरा श्रोमणी अकाली दल का वो जित गए ने। तिलक विहार तो आत्मा सिंह लुबाणा जित गए। गुरु नानक नगर तो रमिंदर सिंह सवीटा जित गए। कृष्णा पार्क तो जगदीप सिंह कालों जित गए। विकासपुरी तो इंद्रजीत सिंह यूथ आगू मोंटी हार गए। उत्तम नगर तो रमनजोत सिंह मीता छोटी जी उम्र का ये नौजवान है, ये पहली बार इलैक्शन लड़िया तो जित गया। जनकपुरी तो गुरमीत सिंह टिंकू हार गए अकाली दल के उम्मीदवार। शिवनगर तो रमनदीप सिंह थापर ये ओंकार सिंह थापर के बेटे ने, इन्होंने भी जित हासिल की। सरिता विहार तो गुरप्रीत सिंह जस्सा जित गए अकाली दल के उम्मीदवार। लाजपत नगर तो परमजीत सिंह भाटिया अकाली दल के उम्मीदवार हार गए। सफदरजंग इनकलेव तो कुलदीप सिंह सानी बड़े घट मार्जन तो हारे। लगातार 5-7 वोटों के फर्क नाल चलता रहा पर एंड दे हार गए। मालवीय नगर तो ओंकार सिंह राजा अकाली दल के उम्मीदवार हार गए। इत्थे अकाली दल दिल्ली
ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਰ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਲਗਭਗ 786 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਜੰਗਪੁਰਾ ਤੋਂ ਜਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਦਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਜਸਮੈਨ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਖੁਖਰੇਜੀ ਖਾਸ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 46 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਵਾਰਡ ਸੀਗੇ, 46 ਵਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਿਤ ਘਟਾਓ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ 15, ਜਾਗੋ ਦੇ 3 ਤੇ ਅਦਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਤੋਂ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਵੱਡੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ 6 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 6 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ। 45 ਵਾਟ बहुत खुशी की गल है, सच्चाई की जित हुई है और मैं बहुत धन्यवाद करती हाँ जिन्हों ने मैनू इन्ना मान बख्शिया है, उन्होंने मैनू वोटां पाई। मैं अपने इलाके की संगत का बहुत धन्यवाद करती हाँ। जिन्होंने एक वोट पाई है ना, मैनू सारी जिंदगी मैं उन्होंने देना नहीं दे सकती। इन्ना उन्होंने संगत ने बहुत संगत का प्यार मिले और मैं एक सच्चे पातशाह का भी मैं बहुत शुकराना करती हाँ। और सब तो ज़्यादा धन्यवाद मैं करांगी अपनी संतगढ़ की संगत का, जिन्होंने मैनू इन्ना मान और इन्ना प्यार बख्शिया है। लोगों ने कूड़ प्रचार बहुत किया सी, पर संगत उन्होंने गलों च नहीं आई। संगत ने बहुत मान बख्शिया और मैनू चाहे दिल्ली होवे पंजाब होवे, आपां पहलां भी देखिया कुछ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੀਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਜਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 35 ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਗੇ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਕੋਟਾਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 27 ਸੀਟਾਂ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 46 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਲੱਖ ਯਤਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 20% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਉਂਡ ਅੰਦਰ 450 ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 250 ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਿੰਬਲ ਖੋਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਤ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4-4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ। तो मैं फिर तो सारी दिल्ली दा संगत का धन्यवाद करता है। ये जित दिल्ली की संगत, देश और दुनिया की संगत की जित आ। ये जित जेडे देश के अंदर साडे लोग साडे नाल इन्हां धक्कियां दे बावजूद खड़े रहे उन्हां दी जित आ। और ये जित उन्हां लोगां दी आ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੜੂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ। 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ 100% ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੋ ਫੜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਕਾਰੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ,
ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੀਗਲ ਯੋਗਦਾਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਲੱਡਸ ਆਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ MC MLA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆਈ, 46 ਸੀਟਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ 2 ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਕੱਲੀ 46-2। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਬੂਥਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਬੂਥ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਈਏ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਕੇ 46 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਈਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 30% ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ 30% ਵੋਟ ਪੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 30% ਵੋਟਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 27 ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 46 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ BJP ਰਲ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀਕੇ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਸੀਟਾਂ ਮਸਾ ਜਿਤਾ ਸਕੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿਕਟ, ਕਲੀਅਰ ਵਰਡਿਕਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਸਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਖੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਾਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ, ਝੂਠ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ, ਕੁਝ ਕੰਸੂਆਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਤਵਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਫਤਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਤਵਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਮੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈਗਾ ਸੱਤਾ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ।
ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ? 100% ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੱਟ ਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨਸ਼ਿਪ ਤੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਸ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, 11 ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਡਰ ਦਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਫੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੋਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਵੱਡੇ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਯੂਥ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰ ਟਾਈਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੰਗ ਐਕਟਿਵ ਟੀਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਤਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सहे चलती रहे।